Om. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master MN. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus. Master CVV, Namaskaram to your lotus. Vastev. Vastev. Venugopal garu chadavandi. Was done. Case number 19. On 9th May 81, I finished dispensary at Gannavaram and returned to Vijayawada. There I received a phone call from our Gannavaram doctor. కాదు ఉండండి. Sorry, కదా దీనికి ముందు కొన్ని కేసు. అవునండి. ఓకే ఓకే ఒక్క నిమిషం ఫోన్ కాల్ వస్తుంది. చేస్తూ పెట్టా. ఎపిలెప్సీ ట్రీట్మెంట్. ఇదా 21 ఫిబ్రవరి కదా. అదే నేను అందుకే ఈ గోల్ లేకుండా అలా వేయించేసాను యాక్చువల్గా. చూడండి ఇదే మేడం. ఒక్క నిమిషం. చదవండి. Case number 16. On 2nd April 78, Mr. DSS Acharya, aged 20 years, came to our dispensary for epilepsy treatment. The symptoms were as follows. The attack started in his 15th year. No history of fever or on injuries before. The periodicity was once in 3 to 4 months. Biting tongue and rattling in chest were present during the fit. The weakness after the attack continued for 4 or 5 days. In past history, we could get only one information, which was not related to his trouble. History of a fall from a tree and left hand fractured. Habituated to snuff. Heredity. His father's brother suffered from fits in his 20s. Grandfather suffered from fits. Except this scanty information, we could not get more. Sulfur 31 dose was given and asked to repeat after 4 weeks. On 24 April 78, he reported that urine was yellow. A wart appeared on chest. On 4th June 78, sulfur was repeated. On 16th July 78, he suffered from pain in left shoulder and backache, but no fits. MP6X. Sorry, madam. MP6X relieved. 1st August 78, I gave Nexavanca 32 doses as he suffered from mucus and blood motions with colic. Later, sulfur 61 dose was given and kept him on KM6 for 1 month. Sulfur 6 was repeated on 7th
September 78 as he exhaustion due to night out on festival. On 14 September 78, he reported erections and yellow urine. Then only we came to know that he was of an irritable type. Gave Naxomka 1 and 1 dose. There was general improvement. Till 21 January 79, no drug was given except alfalfa. On 21st January 17, he got a fit. Naxomka 1M repeated on 21st January 79, 18th February 79. Again alfalfa till 15th July 79. On that day, there was slight indications of a fit and the drug was repeated. Finally, another dose was given on 15th July 79, after which he was asked to discontinue the treatment. He was completely cured. Till today, we kept him in observation. ఇతనికి వచ్చి 20 years అండి. ఎపిలెప్సీ ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చారు. ఫస్ట్ అటాక్ స్టార్టెడ్ at 15th year of the age అండి. నో హిస్టరీ ఆఫ్ ఫీవర్ ఆర్ ఇంజురీస్. అని చెప్పారండి ఈయన. అటాక్ పీరియాసిటీ once in 3 to 4 months పీరియాసిటీ ఉంది ఇక్కడ. వచ్చినప్పుడు బైటింగ్ టంగ్ రాడ్లింగ్ చేస్తుంటదని చెప్పారు. వీక్నెస్ 4 to 5 days ఉంటుందని చెప్పారు. హిస్టరీ ఏం లేదు. కాకపోతే హెరిడిటీ అని చెప్పారు. ఫాదర్ బ్రదర్ కు ఉంది, అలాగే గ్రాండ్ ఫాదర్ కు ఉంది. సో దీన్ని బట్టి పీరియాసిటీ సల్ఫర్ ఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సల్ఫర్ 31 డోస్ మాస్టర్ గారు వేశారండి. సో మళ్ళీ 24/4 యూరిన్ ఎల్లోగా ఉంది, వాట్ అపియర్డ్ చెస్ట్ అని చెప్పి అన్నారు. సో మళ్ళీ 4th June 78 సల్ఫర్ 30 వేశారండి. తర్వాత జూలైలో వచ్చాడు మళ్ళీ. లెఫ్ట్ షోల్డర్ పెయిన్, బ్యాక్ ఏక్, MP6X ఇచ్చి మాస్టర్ గారు ఏమి ఇవ్వలేదు అప్పుడు. సో మళ్ళీ 1st August 78 మ్యూకస్ అండ్ బ్లడ్ మోషన్స్ తో వచ్చాడండి. సో మాస్టర్ గారు దీన్ని బట్టి తర్వాత కూడా నక్సమ్కి ఇండికేట్ అవుతుంది. మేబీ నక్సమ్కి 32 డోస్ అప్పుడే ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. తర్వాత సల్ఫర్ 6 తో ఇచ్చారు మళ్ళీ 6 కోసం. తర్వాత యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 14th September 78 నక్సం వన్నం ఇచ్చారు. సో మాస్టర్ గారు చూసి ఆ ఇరిటబుల్ టైప్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి. దీన్ని బట్టి 4 months గ్యాప్ లో ఏం రాలేదు, జనరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా ఉంది. సో ఆల్ఫాతో మెయింటైన్ చేశారు. మళ్ళీ 21st January 79 అంటే 4 months తర్వాత ఈ గాట్ ఫిట్ అండి. మళ్ళీ సెకండ్ నక్సోమ్కా 1M డోస్ ఇచ్చారండి. మళ్ళీ 18th February 79 నక్సోమ్కా 1M ఇచ్చారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ 5 months ఆగారన్నమాట. అప్పుడు దాకా అతనికి ఏమి రాలేదు, ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అయింది. సో 15th July 79 స్లైట్ ఇండికేట్ గా ఉంది ఫిట్ అంటే మళ్ళీ ఇచ్చారమండి. 15th July 79 నక్సోమ్కా 1M లాస్ట్ డోసు. సో 4 doses ఆఫ్ నక్సోమ్కా 1M ఇచ్చారు. తర్వాత అతనికి బెటర్ గా కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయిందని డిస్కంటిన్యూ. కృష్ణవేణి వాస్తవండి. ఈ పేషెంట్ 20 years అబ్బాయికి ఫిట్స్ ప్రాబ్లమ్ తో వచ్చారు బుజ్జి మాస్టర్ గారి దగ్గరికి. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ద పీరియాడిసిటీ వాజ్ once in 3 to 4 months. ఇంకా వేరే అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదని చెప్పారు. హెరిడిటరీలో కూడా హిస్టరీ ఉందన్నారు. మెయిన్ గా పీరియాడిసిటీ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ సల్ఫర్ 31 dose తో స్టార్ట్ చేశారండి. మళ్ళీ 4 weeks తర్వాత రిపోర్ట్ చేయమన్నారు. అప్పుడు జస్ట్ యూరిన్ అది ఎల్లోగా ఉంది, ఒక వాట్ కూడా వచ్చింది చెస్ట్ పైన. తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 30 ఇంకొక డోసు 4th June 78 రిపీట్ చేశారు. తర్వాత జస్ట్ లెఫ్ట్ షోల్డర్ పెయిన్ వస్తే MP6X తగ్గింది. తర్వాత నక్సోమ్కా అన్నది అతనికి మ్యూకస్ అండ్ బ్లడ్ మోషన్స్ విత్ కాలిక్ ఆ పెయిన్ దాని రిలేటెడ్ గా ఇక్కడ నక్సోమ్కా 30 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ సల్ఫర్ 6 తో కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ 14th September 78 లో వచ్చి రిపోర్టెడ్ ఎరెక్టేషన్స్ అండ్ ఎల్లో యూరిన్ అని చెప్పారు. ఆ ఎరెక్టేషన్స్ అది బేస్ చేసుకుని అప్పుడు అతని నేచర్ ఇరిటబిలిటీ, అలాగే ఇక్కడ మనకి 4th point లో చూస్తే హ్యాబిచువేట్ టు స్నఫ్ అంటే సమ్ ముక్కుపొడిలో సమ్ ఏదో ఒకటి హ్యాబిచువేట్ అయ్యింది అతనికి. అది ఈ కండిషన్ బేస్ చేసి అతను ఇరిటబుల్ టైప్ అని కనుక్కొని అక్కడ నక్సోమ్కా 1M ఇచ్చారండి. అప్పుడు దాని తర్వాత అతనికి జనరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగా వచ్చింది. మళ్ళీ టిల్ 21st January వరకు ఆల్మోస్ట్
ఇంచుమించు ఒక 4 months అతనికి ఫిట్స్ రాకుండా ఉన్నాయి. తర్వాత ఓన్లీ ఆల్ఫా మీద ఉంచారు. మళ్ళీ ఒకసారి ఫిట్ 21st January వస్తే మళ్ళీ నక్స్వామిక 1M రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ 15th July వరకు కూడా అతనికి ఏమీ ప్రాబ్లం ఆల్ఫా మీదే ఉంచారు. మళ్ళీ స్లైట్ ఇండికేషన్ వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారు. ఫైనల్ గా ఇంకొక డోస్ ఏమో 15th July 79 ఆఫ్టర్ ఇంకొక 6 months తర్వాత రిపీట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి అతను కంప్లీట్ క్యూర్ అయ్యి స్టిల్ అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచారని చెప్పారు వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మేడం వాసుదేవ మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ చెప్పండి. అది మధ్యలో కొద్దిగా డిస్కనెక్ట్ అయిందండి. ఓకే. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదండి. వాసుదేవ, ఈ కేసులో ఈ 20 years మ్యాన్ కి ఫిట్స్ రావటం అనేటువంటి దాంట్లో ముందు ఇతనికి ఫిట్స్ రావటం అనేటువంటిది గ్రాండ్ ఫాదర్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫిట్స్ అని 5th point లో హెరిడిటరీగా ఒకటి ఉన్నది. నెక్స్ట్ పాసిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ స్కాంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కుడ్ నాట్ గెట్ మోర్ అని ఒకటి 2nd పారాలో చెప్పున్నారు. సో ఈ నర్వస్ సిమ్టమ్స్ హిస్టరీ సోరిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫిట్స్ అనే దాన్ని బట్టి ఈ పాజిటివ్ సిమ్టమ్స్ వీటి మీద బేస్ అయ్యి ర్యాంక్ డ్రగ్ సల్ఫర్ 30 అనేటువంటిది ఒక డోసు ఇచ్చారు. తర్వాత రిపీటెడ్ గా కూడా కొన్ని డోసులు ఇచ్చి మెగ్నీషియం 6 సపోర్టింగ్ గా ఇచ్చారు. తర్వాత ఏమైందంటే ఒక అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ మ్యూకస్ అండ్ బ్లడ్ మోషన్స్ అయినప్పుడు కాలిక్ తో నక్స్వామిక 30 ఇచ్చారు. అప్పుడు అతనిది ఇరిటబుల్ టెంపర్మెంట్ అని ఐడెంటిఫై చేసి నక్స్వామిక 1M రిపీటెడ్ గా ఇచ్చిన తర్వాత అతనికి మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి నక్స్వామిక 1M తోనే ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేశారు. వాసుదేవ. నేను చెప్పే ఈ కేసులో పర్టికులర్ గా చెప్పే పాయింట్స్ ఏం లేవు, కానీ ఒక చిన్నటి ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క కేసులో డ్రగ్ కరెక్ట్ ఇండికేటెడ్ డ్రగ్ మనకి దొరకకుండా ఇలాంటి స్కాంటీ ఇన్ఫర్మేషన్, తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి దొరకనప్పుడు మనకి భగవంతుడు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారంటే, అంటే వైటల్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే మన కరెక్ట్ డ్రగ్ పడినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఆ క్రానిక్ డ్రగ్ తాలూకు ఎక్యూట్ డిసీజ్ వస్తుందని చెప్పారు బుజ్జి గారు. అది ఎలా అండి కనుక్కోవడం అని అడిగితే, ఎక్యూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వాడికి మనం ఏదో పల్స్ట్లా మనకు దొరకలేదు, అక్కడ ఏవేవో డ్రగ్స్ వేస్తున్నాం, ఈ లోపలికి ఎక్యూట్ గా ఏదో లూజ్ మోషన్స్ సంథింగ్ పల్స్ట్లా మోషన్స్ అయ్యాయి. పల్స్ట్లా వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడికి క్రానిక్ గా కొన్ని సిమ్టమ్స్ మన దగ్గరికి వస్తాడు కదా, వాటిల్లో బెటర్మెంట్ కనిపిస్తుంది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే. చూసుకుని మనము అదే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ పొటెన్సీకో లేకపోతే అవసరమైన పొటెన్సీ కరెక్ట్ గా వేసి సెట్ అవుతుందని చెప్పారు. మనకి ఇక్కడ అంటే అలా అని ఈయన వేయలేదు, కానీ నక్స్వామిక అది ఇండికేట్ అయింది. నెక్స్ట్ 1M వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కదా, అది చూస్తే నాకు ఐడియా వచ్చింది అదనమాట. అది చాలా యూస్ఫుల్ సిమ్టమ్ అండి. ఒక్కసారి మనకి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ క్రానిక్ డ్రగ్ దొరకకుండా కేసు రన్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్యూట్ కండిషన్ లో క్రానిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ మనకి ఆ ఎక్యూట్ రెమెడీ ద్వారా ఐడెంటిఫై అవడం అనేది చాలా సార్లు చూసాం. అది చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేడం. మనం అప్పుడు ఏంటి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వాడు ఏమేమి బాగున్నాయి అన్నాడు. అవును, వాళ్ళు ఏమని చెబుతారంటే, మేడం మీరు మొన్న మోషన్స్ అయినాయి అని వచ్చాను కదా మేడం, చిత్రంగా మీరు అంతకుముందు గ్యాస్ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గింది మేడం అని చెప్తారు. లేకపోతే అప్పటి నుంచి నాకు నిద్ర పడుతుంది అనేదో చెప్తారు. సంథింగ్ అలా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అది మనం చూసుకోవాలి అంతే. దీని అర్థం ఏంటంటే, మనము ఫస్ట్ డోస్ వేసాం కదా అనేది కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిమ్టమ్ ఇంపార్టెంట్ పేషెంట్ చెప్పేది.
అవును. అది కాక ఈ సల్ఫర్ నక్స్ కాంప్లిమెంటరీ డ్రగ్స్ అనేది కూడా ఉమ్, మనకు కొంత అవును ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అవును ఏదో ఒక నార్కోటిక్ దానికి అవును ముక్కుపొడికి అలవాటు పడి ఉన్నాడు అనేది కూడా నక్స్ మనకు కొంత హెల్ప్ చేస్తుంది. ఉమ్, అన్నింటిని కలిపి నక్స్ ఇచ్చారు బుజ్జి గారు, అవును బాస్ గారు. నెక్స్ట్ కేస్ కృష్ణవేణి చదువమ్మా. కృష్ణవేణి లేదా, ఉంది కదా. సరే విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానంద గారు చదువుతారా? నేను చదువుతాను మేడం. ఉండండి, అన్నీ మీరు చదివేస్తానంటారు. పూర్ణానందం గారు, కామేశ్వరరావు గారు చదువుతారా? చదువుతాను. చదువు. On 17th April 1980, when I was in the dispensary, Kankipadu, Krishna district, a patient entered in an anemic condition and frustrated mood. She complained of soreness of stomach and burning sensation, from which she suffered since 4 years. Though she had undergone allopathic treatment, her condition has not improved but worsened. Some doctors suspected an ulcer and even conducted the treatment in such lines. She had medical checkup, but the reports were negative. Vexing with the system, she had approached me. She had a history of chronic diarrhea, sudden frustration, her way of dressing and habit, dryness of mouth and throat paved a way to arsenic album. So I administered 1 dose of arsenic album to 100. Though she got some relief, on 12th May 1980, she came back and reported the condition as before. Then, with careful case taking, the following points were cited. Toothache from every little cold. Second, no relief by eructation. Third, bitter taste in mouth. Knees weak, especially while walking. Menstrual discharge last at least at 6 days. History of service vomiting when pregnant for the 3rd time. Gurgling and numbing in the abdomen. Sensations to odors of cooking and tobacco. I administered China 30 and her previous hip joint pain reappeared. Up to 5/9/80, a few doses of China 200 saved her health to normally to a large extent within 3 doses of China 1M. She became perfectly healthy lady. Thus, Haniman's discovery in Kona worked a miracle. చెప్పండి మీ వ్యూ. ఇందులో చైనాకి అంటే ఇండైజెషన్ అయిన బాగా కనిపిస్తుంది. దాని మీద నో రిలీఫ్ బై ఎరక్టేషన్స్, బిటర్ టేస్ట్ ఇన్ మౌత్, వీటి మీద బేస్ చేసుకున్న ముందు చైనా ఇచ్చారు. రిలీఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం రిలీఫ్ ఇచ్చిన దాని మీద నెక్స్ట్ చైనా వనం ఇచ్చారు. శీతల్ రెడ్డి గారు, నేను మర్చిపోయానండి మిమ్మల్ని. లాస్ట్ కేసు చెప్తారా మీ వ్యూ? నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. పర్లేదండి. వాసుదేవ్ అందరూ ఆల్ కవర్డ్. సారీ నేను మర్చిపోయాను. పర్వాలేదు. వేణుగోపాల్ గారు చెప్పండి మీ వ్యూ. వాసుదేవ్ అండి. యాక్చువల్లీ ఈ లేడీకి ఎనిమిక్ కండిషన్ లో ఉందండి.
అండ్ సివియర్ హిస్టరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ డయేరియా ఉంది. సో బేసికల్లీ చాలా ఎనిమిక్ గా ఉంది. ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు అయితే డ్రెస్సింగ్ హ్యాబిట్స్, డ్రైనెస్ ఆఫ్ ద మౌత్, థ్రోట్ ఈ చూసుకుని ఆర్సెనిక్ ఆల్మోస్ట్ 200 ఇచ్చారండి. కొంత రిలీఫ్ ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ 12th మెయిన్ వచ్చి రిలీఫ్ లేదని ఉన్నారండి. సో మళ్ళీ కేర్ఫుల్ గా మాస్టర్ గారు పాయింట్స్ తీసుకున్నారు. దాంట్లో బాగా లిటిల్ టచ్ యాక్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ లిటిల్ కోట్ చిల్లీ పేషెంట్ అని అర్థమైందండి. సో వీక్నెస్ ఇవన్నీ కలిపి ఉంది. మెన్స్ట్రువల్ డిశ్చార్జ్ ఫర్ లాస్ట్ 6 days. సో ఈ సెంటెన్స్ చూసుకుని మాస్టర్ గారు చైనా 30 ఇచ్చారండి. ప్రీవియస్ జాయింట్ హిప్ అండ్ రిపేర్డ్ అన్నారు. అప్ టు 5980 a few days of China 200 paved health. సో చైనా 200 ఇచ్చిన తర్వాత బాగా పనిచేస్తుందండి. 3 doses ఆఫ్ చైనా 1M కూడా వెళ్ళారు. సో మెయిన్లీ ఎనిమిక్ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి మాస్టర్ గారు చైనా ఇచ్చారండి ఇక్కడ. దాంతో క్యూర్ అయిందని చెప్పారండి వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు. వాస్తవా ఈ కేసులో 2 parts ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే హిస్టరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డయేరియా అండ్ సడన్ ప్రాస్ట్రేషన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది. తర్వాత క్లియర్ కట్ సిమ్టమ్స్ లైక్ సోర్నెస్ ఆఫ్ స్టమక్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇవి ఉన్నాయి. దీంతో పాటు హర్ డ్రెస్సింగ్ హ్యాబిట్స్, డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్ అండ్ థ్రోట్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ గా ఆవిడకు ఉండేటువంటి డ్రెస్సింగ్ హ్యాబిట్స్ దీన్ని బట్టి ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ 200లో డోస్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ క్రానిక్ డయేరియా, ఎనీమియా వీటన్నిటిని తీసుకొని చైనాతో, తర్వాత బిట్టర్ టేస్ట్ ఇన్ మౌత్, నో రిలీఫ్ బై ఎరెక్టేషన్ ఇవన్నీ ఆ లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్, క్రానిక్ డయేరియా వల్ల వచ్చినటువంటి లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకొని రంబ్లింగ్ ఇన్ ది అబ్డామిన్ ఒకటి, సెన్సిటివ్ టు కుకింగ్ స్మెల్స్ ఒకటి, వీటి మీద బేస్ అయ్యి ఆ వైటాలిటీ బాగా పికప్ అవడం కోసం చైనా 30తో స్టార్ట్ చేసి 3 dose ఇచ్చిన తర్వాత చైనా 1M ఒక డోస్ ఇస్తే బాగా కేసులో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ చైనా అండ్ ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్. ఎక్యూట్ లో ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ వర్క్ చేసింది, దాని ఫాలో అప్ చైనా. 2 కాంప్లిమెంట్ రెమెడీస్ కాబట్టి ఈ అల్సర్ కేసులో ఈ 2 డ్రగ్స్ బాగా వర్క్ చేసినాయి అనిపిస్తున్నది. వాస్తవ ఇక్కడ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్, నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు. వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. వాస్తవ. రాజశేఖర్ ఆయన అవునని చెప్పాడు. కృష్ణవేణి చెప్తావా నీ వ్యూ? వాస్తవం మేడం. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఎనిమిక్ కండిషన్ లో వచ్చారు. ఫస్ట్ చైనా 30 సారీ she had a history of the chronic diarrhea, sudden frustration. Her way of dressing and habits of dryness of the mouth and throat paved way to arsenic album. ఆయనకు ఆవిడ వచ్చేటప్పటికి ఎనిమిక్ కండిషన్ లో ఉన్నారు. అండ్ 4 years నుంచి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. ఆవిడ డ్రెస్సింగ్ అది చూసి ఆయనకి ఫస్ట్ ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత ఆవిడ వచ్చి రిలీఫ్ వచ్చింది. మళ్ళీ 12th May 98లో వచ్చి మిగిలిన కొన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్పారు. దాంట్లో బిట్టర్ టేస్ట్ ఇన్ మౌత్ ఒకటి, అలాగే menstrual discharge last 6 days, history of severe vomitings when pregnant for the 3rd time, garlic and rumbling of in the abdomen, sensitiveness to orders of cooking and tobacco. అంటే ఈ వీక్నెస్ బేస్ చేసుకుని ఆయన తర్వాత చైనా 31 dose ఇచ్చారండి. తర్వాత వాడికి ప్రీవియస్ హిప్ జాయింట్ అన్న పెయిన్ అనేది రీఅపియర్ అయింది.
మళ్ళీ ఫ్యూ డోసెస్ ఆఫ్ చైనా 200 కూడా ఇచ్చాక కంప్లీట్ గా తర్వాత మళ్ళీ చైనా 3 డోసెస్ వరకు ఇచ్చాక కంప్లీట్ హెల్త్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టు చెప్పారండి వాస్తవం. వాసుదేవ. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒకటి చెప్తాను, సేమ్ ఇలాంటి కేసు. ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు చూడండి, ఫస్ట్ వచ్చిందే హిస్టరీ క్రానిక్ డయేరియా సడన్ ప్రోస్ట్రేషన్ దీంతో వచ్చారు. సో అప్పుడున్న సిమ్టమ్స్ ని బట్టి ఆర్సనికాల్ బిండిగేట్ అయింది ఆయన వేశారు, కానీ కొంత రిలీఫ్ వచ్చింది. కానీ తర్వాత వచ్చిన సిమ్టమ్స్ బట్టి చైనా వేస్తే ఇప్పుడు ఉన్నవి తగ్గి జాయింట్ పెయిన్స్ రీఅపియర్ అయింది. అంటే చాలా వరకు హెల్త్ సెట్ అయింది. అలా ఎలా అనిపిస్తుంది ఒకసారి. ఇదే ఈ మధ్యనే నేను ఇలాంటి సేమ్ యాస్టీస్ కేసు అనమాట. హైదరాబాద్ అవుట్స్కట్స్ లో ఉంటుంది అనుకుంటా, చౌటుప్పల్ అని సంథింగ్ ఊరు, అక్కడి నుంచి వచ్చింది కేసు. ఆ పాప చిన్నపిల్ల 17-18 ఇయర్స్ ఏజ్. తను ఏంటంటే ఫస్ట్ నన్ను కన్సల్ట్ చేసింది. వాళ్ళ డాక్టర్స్ తనకి హెచ్బి 4 grams ఉంది, అది ముందు చెప్పలేదు. అది ఉంది. తర్వాత వైట్ డిశ్చార్జ్, విపరీతమైన వైట్ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది, శుద్ధలుగా అయిపోతుంది, దానికి కడుపు నొప్పి వస్తుంది అని చెప్పారు. అయితే ఏమైంది, డాక్టర్స్ ఏమన్నారు, అది ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు. మరి అది ఏం ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకున్నారు, వీళ్ళు భయపడిపోయి అయితే అప్పుడు వేరే వాళ్ళు రిఫర్ చేశారు, వచ్చింది. అప్పుడు నేను చూస్తే నా దగ్గర వచ్చేటప్పటికి ఏమిటి, వాళ్ళు సిమ్టమ్స్ అన్ని చెప్పారు, మెన్సెస్ టైము అన్నారు. మెన్సెస్ టైము వచ్చేలా ఉంది 1 గంటలో. అంటే సరే వైబర్నం మదర్ టించర్ ఇచ్చాను. అంటే సివియర్ పొత్తికడుపు నొప్పిగా ఉంది అంటే సరే ఇది వైబర్నం ఇస్తే తగ్గకపోగా మళ్ళీ ఒక పూటలో ఫోన్ చేశారు. ఫీవర్ 101.4 సంథింగ్ అలా హై ఫీవర్ వచ్చింది, వామిటింగ్స్ అయిపోతున్నాయి, వామిటింగ్స్ అనుకుంటా వామిటింగ్స్ అయిపోతున్నాయి అని చెప్పారు. అసలు సరే అని మళ్ళీ అప్పుడు సిమ్టమ్స్ అన్ని చూసుకుని బయట ఫుడ్ ఏమైనా తిన్నారంటే ఏమీ లేదన్నారు. ఆ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని నక్స్వామికా 200 వేశాను. పొద్దున వేస్తే సాయంత్రానికి ఫీవర్ తగ్గిపోయింది, మోషన్స్ తగ్గిపోయినాయి, అదే వామిటింగ్స్ తగ్గిపోయినాయి. అమ్మయ్య అనుకున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ అమ్మాయికి డైట్ ఒకటి చెప్పి మనము ఈ ఎనిమిక్ కండిషన్ పోవడానికి మందు వేయాలనుకునేలోపు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేశారు, వామిటింగ్స్ అయిపోతున్నాయి. మళ్ళీ వామిటింగ్స్ విపరీతంగా అయిపోతే జ్వరం అయితే లో ఫీవర్ ఉందని. ఎంత వామిటింగ్స్ అంటే అసలు ఏం ఇవ్వట్లేదు. అప్పుడు నేను నీరసంగా ఉంది పిల్ల, ఒళ్ళు చల్లగా అయిపోతుంది అన్నారు. సరే ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఎవరినో ఒకరు పిలుచుకు బీపీ చూపించమంటే బీపీ 90/60 ఉంది, 60/58 అలా ఉంది. ఇంకే చైనా వేసాను, అంటే లో బీపీ అయిపోయి ఈ ఎనిమిక్ కండిషన్ కి అని చైనా 30 వేసాను. వేస్తే వెంటనే ఆశ్చర్యంగా వాంతులు ఆగిపోయినాయి, మామూలుగా మళ్ళీ బీపీ నార్మల్కి వచ్చింది. ఇంకా అప్పుడు మామూలుగా అయితే మనము ఈ చెప్తాం కదా, ఏమంటే మాస్టర్ గారు చెప్తారు బూడిద గుమ్మడికాయ రసము ఇలా, అవి చెప్దామని అనుకున్నాను. కానీ తనకి డైజెషన్ చాలా వీక్ గా ఉంది. అసలు అందులో ఆ అమ్మాయి మెంటాలిటీకి అసలు అవన్నీ తాగే పరిస్థితి ఉండదు. అందుకని నేనైతే ఐరన్ టానిక్ చెప్పేసాను, డెక్సోరేంజ్ వాడేసేయమని చెప్పాను, డైరెక్ట్ ఐరన్ అది అని వాడుతూనే అప్పుడు హోమియో వాడమని చైనా 30 ఎవ్రీ 1 week కి 1 డోస్ చొప్పున ఇచ్చి యాసిడిస్టిక్ ఒక పూట, ఫెర్రంపాస్ ఒక పూట పెట్టాను. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి మొన్న 20 days తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి హెచ్బి చేయిస్తే 4 5.8 grams వచ్చిందని చెప్పారు. అలా అంటే మనకి అలా నక్స్వామికి అలా అనిపిస్తుంది, ఆ వామిటింగ్స్ లో చైనా ఏంటి అనిపిస్తుంది, కానీ మనం అక్కడ మిగతా సిమ్టమ్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు ఇక్కడ చైనా ఎందుకు వేశారు అంటే ఎనిమిక్ కండిషన్, కానీ దేని వల్ల వచ్చింది, క్రానిక్ డయేరియా వల్ల వచ్చింది. ఇవన్నీ వేస్ట్ చేసుకుని ఆయన వేస్తే అసలు చూడండి, అది వేస్తే అంతకుముందు సప్రెస్ అయినది కూడా వచ్చి మళ్ళీ అది కూడా తగ్గిపోయి అన్ని విధాలుగా బెటర్ అయ్యింది. అది గుర్తొచ్చి చెప్పాను. వాస్తవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.